ایران کا اسرائیل پر میزائلوں اور ڈرون سے پھر حملہ، 8 اسرائیلی ہلاک، 200 زخمی، 35 افراد لاپتہ۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے اور سائرن کی آوازیں، ہر طرف افراتفری، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ شمالی اسرائیل میں ایرانی میزائل گرنے سے متعدد عمارتوں کو نقصان۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے خیبر، بدر اور عماد میزائلوں سے اسرائیلی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ حملہ اسرائیل کے تازہ فضائی حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ ایران کا ایک گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے گرانے کا دعویٰ ایران کی خاتم الانبیاء ایئر ڈیفنس بیس کے کمانڈر نے کیا۔ اس سے پہلے ایران نے اسرائیل کے 3 F-35 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیل اپنے 3 طیارے گرنے کی تردید کر چکا۔ یہ غزہ نہیں، تل ابیب میں تباہی کے فضائی مناظر ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں نے اسرائیل کے دارالحکومت میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا دی، کئی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بنی۔ اسرائیلی فوج نے ہائی الرٹ جاری کر دیا، شہریوں کو محفوظ مقامات پر رہنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیلی فوج کے ایران کے توانائی انفراسٹرکچر پر حملے، دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس فیلڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ کئی آئل فیلڈز اور ریفائنریوں پر حملے، وہ شہر میں جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کے بعد آگ لگ گئی۔ تہران کے قریب شہران آئل ڈپو پر اسرائیلی حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ ایرانی حکام نے تیل تنصیبات کو نشانہ بنانے کو سنگین جنگی مرحلہ قرار دے دیا۔ توانائی انفراسٹرکچر حملے جاری رہے تو یہ تنازع کا نیا اور خطرناک موڑ ہوگا۔ تیل تنصیبات پر حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ایران کا انتقامی حملوں میں اسرائیلی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کا اندیہ۔ ایرانی حکام کے مطابق حملے جاری رہے تو تہران اسرائیلی معاشی اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ایران کو شدید دھچکا بھی آنا باقی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی دھمکی، نتنیاہو کہتے ہیں آنے والے دن ایران کے لیے زیادہ برے ہوں گے۔ ایران کے جوہری پروگرام کو برسوں پیچھے دھکیل دیا۔ فوج اب ایران کی بیلسٹک میزائل بنانے کی صلاحیت کو تباہ کر رہی ہے۔ بہت جلد تہران کی فضاؤں میں ہمارے طیارے نظر آئیں گے۔ ایران نے جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے الگ ہونے کی دھمکی دے دی۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب نے سلامتی کونسل میں خط جمع کرا دیا۔ ایرانی مندوب سید ایروانی کا کہنا ہے برطانیہ، فرانس اور جرمنی نے پابندیاں لگانے کی کوشش کی تو اقدام کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے آج ہونے والے جوہری مذاکرات منسوخ۔ امریکی مذاکرات کار کا کہنا ہے امید ہے ایران جلد مذاکرات کی میز پر آئے گا۔ ایران سے بات چیت کے لیے پرعزم ہے، جلد مذاکرات کی امید ہے۔ اسرائیلی حملوں میں ایران کے صوبہ مشرقی آذربائیجان میں 30 فوجی اہلکار شہید، 55 ایرانی شہری زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے صوبے کے 19 مقامات کو نشانہ بنایا۔ رہائشی علاقوں اور فوجی تنصیبات پر اسرائیلی حملوں میں 80 افراد جان سے گئے۔ اسرائیلی فوج کا ایران کے جنوبی شہر بندر عباس پر حملہ، ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیلی پروجیکٹائلز کو روکنے میں مصروف۔ تہران، کرمانشاہ اور مغربی آذربائیجان میں حملے ناکام بنا دیے۔ ایران نے مزید 2 جنرلز کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایران نے اسرائیل کے 3 طیارے اور ڈرون گرا دیے۔ اسرائیل کے رات گئے یمن پر بھی فضائی حملے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی حملوں کا مقصد حوثی رہنما کو نشانہ بنانا ہے۔ یمن میں ہدف حوثی چیف آف سٹاف عبدالکریم الغماری تھے۔ اسرائیل نے ایران میں ایک شخصیت کو ڈرون حملے میں نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا ڈرون حملے میں آیت اللہ خامنائی کو نشانہ بنایا گیا، تو اسرائیلی ترجمان کا کہنا تھا کہ میں اس سوال کی وضاحت نہیں کروں گا۔ Pave the way to Tehran, and our pilots over the skies of Tehran will deal blows to
the Ayatollah regime that they cannot even imagine. ईरान को शदीद धचका अभी आना बाकी है। इसराइली वज़ीर आज़म की धमकी। नेतन्याहू कहते हैं आने वाले दिन ईरान के लिए ज्यादा बुरे होंगे। ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरसों पीछे धकेल दिया। फौज अब ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल बनाने की सलाहियत को तबाह कर रही है। बहुत जल्द तेहरान की फिजाओं में हमारे तैयारे नजर आएंगे। ईरान के सुप्रीम लीडर कहते हैं सहमनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। ईरानी अवाम हमारे साथ है। ईरान फतह हासिल करेगा। ईरानी कौम यकीन रखे। ईरानी सदर का दो टोक ऐलान। कहा इसराइली हमले जारी रहे तो जौहरी मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने जौहरी अदम फैलाव के मुआहदे से अलग होने की धमकी दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब ने सलामती कौंसिल में खत जमा करा दिया। ईरानी मंदूब सईद एरवानी का कहना था कि बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी ने पाबंदियां लगाने की कोशिश की तो इक़दाम करेंगे। अमरीका और ईरान के आज होने वाले जौहरी मुज़ाकरात मनसूख। अमरीकी मुज़ाकरातकार का कहना है कि उम्मीद है ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। ईरान से बातचीत के लिए पुरअज़्म है। जल्द मुज़ाकरात की उम्मीद है। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। ईरान पर इसराइली हमलों की शदीद मुज़म्मत। जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। वज़ीर आज़म ने इसराइली इश्तियाल अंगेज़ी को इलाकाई आलमी अमन के लिए संगीन खतरा करार दिया। ईरानी सदर ने हिमायत पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान में भी राबता। ईरान इसराइल जंग पर तशवीश का इज़हार। तैयब एर्दोगान ने कहा फ़लस्तीन में मज़ालिम पर खामोशी ने इसराइली इक़दामात को तक़वियत दी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी हम मनसब मसूद पेज़ेश्कियान से राबता। एर्दोगान ने कहा नेतन्याहू जौहरी मुज़ाकरात से बर्दाश्त करना चाहता है। नेतन्याहू फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। पाकिस्तान का OIC का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार कहते हैं इसराइली जारहियत के बाद अब खामोशी की कोई गुंजाइश नहीं। ईरान इसराइल जंग पर आलमी रहनुमा में तशवीश। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन में राब्ता। पुतिन ने ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत की। रूसी सदर का ईरानी हममनसब को भी टेलीफोन। एटमी प्रोग्राम से मुतालिक मामलात सिफारतकारी से हल करने पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का सऊदी वलीअहद को टेलीफोन। खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। सऊदी वलीअहद और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का राब्ता। कशीदगी में कमी और तनाज़ात का हल सिफारती ज़राइह से तलाश करने पर जोर। सऊदी वलीअहद के फ्रांसीसी सदर, बरतानवी और इतालवी वज़ीर आज़म से भी राब्ते। मशरिक़ वुस्ता की कशीदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। बरतानवी वज़ीर आज़म कायर स्टार्मर ने कहा बरतानिया सिफारती हल के लिए इत्तेहादियों के साथ काम करने को तैयार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम मुल्कों को इसराइल से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मशवरा। कहा इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हुए हैं। ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। ईरानी हमारे भाई हैं। ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने कहा इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। जहाँ तक रुकने का ताल्लुक है वो तो फिर अमेरिका ही रुकवा सकता है। इजराइल तो सिर्फ अमेरिका की सुनता है। ईरान अब जौहरी वेपन के लिए जरूर जाएगा। इसराइली हमले के बाद अब ईरान एटमी हथियारों की तरफ जा सकता है। अमेरिका में पाकिस्तान की साबिक सफीर मरीहा लोदी कहती हैं अमेरिकी हिमायत के बगैर इसराइल हमला नहीं कर सकता था। जंग अमेरिका ही रोक सकता है। इसराइल किसी और की नहीं सुनता। दिफाई माहिर ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कहा कि पाकिस्तान ने बरवक्त ईरान के साथ इज़हार यकजहती करके उसे बता दिया है कि रॉ और मोसाद ने मिलकर ईरान की पुष्ट में छुरा घोंपा। ईरान को पता होना चाहिए कि उसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की ईरान और इसराइल से तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील। बयान में कहा ईरान इसराइल जंग से हालात बहुत खराब हो चुके हैं। तमाम मुल्कों का फर्ज है पायदार अमन कायम करने के लिए मुफाहमत की राह इख्तियार करें। किसी को भी एक दूसरे के वजूद के खिलाफ काम नहीं करना चाहिए।
اور گرمی کے ستائے اہل کراچی کے لیے محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید سنا دی. کل شہر قائد میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان. بارش کا سلسلہ 1 سے 2 روز تک جاری رہ سکتا ہے. آج موسم گرم, درجہ حرارت 39 ڈگری تک جائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج بالائی کیتی, جنوب مشرقی سندھ, شمال مشرقی بلوچستان, کشمیر اور جی بی میں چند مقامات پر بارش متوقع. بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے.